ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਬਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, पूरा क्लब है मेरा। तुसा मतलब इधर शौक दे वाला की कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान सहील अफजल और आज मौजूद हूं मैं महनवाल के साथ ज़मीन पर डेरा चौधरी आसफ महराना साहब महनवाल। तो इनके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कबूतरों का शौक़ करते हैं जनाब और बड़े अच्छे टूर्नामेंट करवाते हैं और इलाके में जो है अच्छे शौक़ के लिए कोशां हैं। और आज हम यहाँ पर आए हैं, इन्होंने जो टूर्नामेंट करवाया था 14 मार्च को, उसके इनामात वगैरह दिए हैं जी। सब दी पहला तो जितने भी दोस्त देखते हैं पे अस्सलाम वालेकुम जी। पहला तो जनाब अर्ज़ करनी चाहना कि अपने भाई ने सेल साहब माशाअल्लाह साढ़े शौक नूं अगे लैके जाण वास्ते इन्हां दा बड़ा वड्डा तावन है, साढ़े नाल इन्हां दा बड़ा वड्डा हत्थ है। तो मेरी तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि इन्हां दा जिहड़ा चैनल है उन्होंने जिहड़ा कि लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, ताकि चलो इन्हां दी भी हौसला अफजाई होती रहे और साडा शौक भी जिहड़ा है वो माशाअल्लाह और मज़ीद अगे जाएगा। तो ये पूछना चाहना कि तुहाडा जिहड़ा कबूतरबाजी है, कबूतर परवरी है जी जी, इहदा तुहाडा शौक दा कदों आगाज़ होया? सेल साहब जिहड़ा शौक हुंदा ना, याद रखियो शौक हुंदा ही वो जिहड़ा बचपन दी होवे। जिहड़ा शौक किस बड्डियां हो के हुंदा वो शौक नहीं हुंदा। ठीक हो गया। बेशुमार लोग ऐसे ने जिहड़े उस वक्त विच 8-8 साल दे 7-7 साल दे उन्हां दे अंदर शौक आ वो मतलब है स्कूलों नस भज जाना कबूतरां पिछे, अपने शौक पिछे करूँ मारां खानियां अपने शौक पिछे, असल शौक होता है। ठीक हो गया। तो ये शौक है हूँ तो काफ़ी तरक्की कर गया जी, बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले महदूद सी अच्छा नहीं समझा जाता था जी जी। जिस टाइम तुसा शौक शुरू किया जी तो उस टाइम ज़ाहिर तुहानूं घरों कोई मसाइल होने ने या वैसे भी कई बंदे कहते नहीं किहड़े काम मगर लगे हो जी जी। तो हुण जिहड़ी तब्दीलियां आ गई ने सारे मामला, तो उस तरह जिहड़ा सूरत हाल दे वाल की कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल तुसीं कीता है। असी जिहड़े कबूतरां वाले आ जिस वक्त सानूं अच्छा नहीं समझा जाता उस वक्त असी अच्छे है भी नहीं। हुण माशाअल्लाह इस फील्ड विच बहुत अच्छे खिलाड़ी आए ने और जवाबदार बंदे आए ने जिन्हां ने अपने हर काम नूं टाइम दिता है, उसके बाद अपना शौक किया है। जिस वक्त असी अपने काम नूं टाइम दे के उसके बाद फर्क टाइम शौक करां दे, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखा दे, अपने घर का निज़ाम का ख्याल रखा दे, उस वक्त असी घरदियां नूं माड़े नहीं लगांदे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़े अच्छे और सुलझे जवाबदार बंदे इस शौक में आए ने जिसकी वजह से ये शौक नूं रूज आया है। और मेरा ये पैगाम भी है सारे दोस्तों अगे कि शौक नूं एक शौक की हद तक रखना है और इहदे टाइम नूं टाइम देना छड़ा, बाकी हर काम नूं अपने टाइम नाल करना चाहिए सानूं ताकि किसी नूं असीं माड़े ना लगिए। तो बाकी ये मैनूं पता लग्या जी कि दोस्तों चो के स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करते हो जी, मैंने पता लगा कि अपने गाँव में माशाल्लाह वालीबाल की टीम नूं काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हो जी। तो एक बंदा कबूतर परवर है जी, ठीक है, तो फिर वालीबाल नाल भी लगाओ जी, इहदे बारे सानूं दसो जी। बिल्कुल, वालीबाल नाल भी बचपन की शौक है और बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा। और बड़ा अरसा जोड़ा है ये वालीबाल भी गुजरिया है। तो हुण जिस वक्त फिर वो गेमां वास्ते उम्र का बड़ा वड्डा तकाजा होंदा है, उम्र ने साथ फिर जिसे छड्डिया तो फिर असीं इस फील्ड में आ गया कबूतरां विच। भी बचपन की शौक आ मगर इनू ज़्यादा मीहत दे ली है। तो वालीबाल हुण माशाअल्लाह बच्चे साडे खेडदे ने ते असीं उन्हां नूं वेख के खुश पे हुंदे आ, उन्हां नाल तावन करने आ, उन्हां वास्ते दुआ करने आ कि अल्लाह ताला उन्हां नूं बुराइयां दी बचा के रखे। और ये भी दसदा चलां कि गेमां जिहड़ियां कोई भी गेमां ने ना उन्हां दा मकसद है कि बुराइयां दी बचाना, ठीक है। बंदा बड़ियां बुराइयां दी बच जाता है जिस वक्त गेमां वाल तवज्जो करदा है। यह छोटा मेरा साहबजादा बच्चा नाल बैठे है, अगर ये गेम वाल ध्यान करेगा ना किसी गेम वाल भी जब इन्हूं फारग टाइम लगेगा तो अपनी गेम वाल तवज्जो करेगा, मैं थोड़ा जिहा खेड लां। तो जिस वक्त खेडण नहीं लगा तो फिर जरूर किसी बुराई वाले पासे जाएगा। ठीक हो गया। जितना खुद जिक्र किया है माशाअल्लाह अबू बकर दा जी, ये मैं देखा इत्थे कि बड़ा मुतहरिक है तो बड़ा अच्छा है जी जी। तो आम तौर पर होंदा है कि वालदैन चलो ये स्कूल नहीं फिलहाल जा रहा जी, तो मैंने पता ये लगा कि कबूतरां दी बड़ी समझ बूझ है, जोड़े लांदा है, बीमारियां दा पता है, नस्लां दा पता लग गया थोड़ी उम्र विच ही। तो तुसां मतलब इहदे शौक दे वालां की कहना चाहोगे? जी बिल्कुल इस तरह ही गल है। वेखो हुण एक क्लास विच 60 या 70 बच्चे पढ़ते हैं मगर वो सारे ही सबक तो सारे को जिन्ना देते हैं, मगर एक बच्चा वो 100/100 नंबर जो 100 सिर्फ 10 नंबर लै रहा है।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਆਪੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 500-600 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਗਰਮੀ 2-3 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਮਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਇਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਰਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਅਗਰ 2-3 ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ? ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਰਸਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਾਬ 11 ਨਾਲ ਬਖਾਰਾਂ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਇਥਨ ਗਰੀਸ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਲੱਬ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਲੱਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਲੱਬ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਬਾਬ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਨਾਨ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਹੈ, ਜੱਟ 420 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਰੌਣਕ ਹੈ ਬਣੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਦਾਕਤ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਮਜੀਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਵੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੌਸਮ ਯੂਰਪ ਦਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਬਲਕਿ ਹੈ ਵੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਪਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਖੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, 2-3 ਦਿਨ ਉੱਡੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ? ਜੀ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੇਮ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਰਹਿੰਦੇ? 45-50 ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 45 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਗਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਬਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਬਕ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਮਹਿਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਨਵਾਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੈਰੂਨਾ ਮੁਲਕ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਝਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ, ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਬਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਖਾਰਾ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ, ਏਥਨ ਗਰੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।